السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو اپنے دین کے خاطر وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائی اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم دین سیکھیں، دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور انشاءاللہ دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم سب بے شک اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں پیدا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا بڑا کرم اور احسان ہے الحمدللہ کہ ہم سب دین کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں۔ آپ سب لوگ بھی اس کے لیے مبارکباد کے حقدار ہو، جو لوگ بھی کوشش میں لگے ہیں اور دین کے لیے وقت نکال رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اور دینی مجلس کو جوائن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6412 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر ان کی انسان قدر نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اکثر اس کی قدر نہیں کرتا ہے، صحت اور فراغت۔ صحت اور فراغت، تو ہمیں اس کی قدر بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو اس صحت کی قدر کرنا ہے اور اس کو دین میں لگانا ہے، دین کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے، نیکی کے کاموں میں اس کو استعمال کرنا ہے، اس پر نیکی کے کاموں کے لیے اس کو یوز کرنا ہے۔ اور صحت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے تمام اعمال کو ہم کریں، اللہ کی رضا کے خاطر نیک کام کریں اور برائی سے بچیں۔ اور صحت کا صحیح استعمال یہ بھی ہے کہ ہم اس کو جائز کاموں میں استعمال کریں۔ صحت کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ صحت جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے جس باڈی کے جس پارٹ میں جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، اس قوت کا صحیح استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور فراغت یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کسی مال و دولت سے، برکت سے نوازے تو ہمیں اس کا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کا بھی صحیح استعمال کرنا ہے۔ اکثر ہم جیسے گناہ گار لوگ صحت اور فراغت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ بیماری اور پریشانی میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ جب اللہ ہمیں صحت مند رکھتا ہے اور ہمیں فراغت کر دیتا ہے، ہمیں یعنی کہ ہمیں نوازتا ہے، جب ہمیں کچھ نعمت مل جاتی ہے تو اس وقت ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو ہمیں ہر لمحہ، ہر وقت، ہر حالات میں، ہر ماحول میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ خوشی بھی ہے تو اللہ کی طرف سے، غم بھی ہے تو اللہ کی طرف سے، صحت ہے تو اللہ کی طرف سے، بیماری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ایسا نہیں ہے کہ جب کچھ اچھا ہو جائے، اب آسانی ہو جائے تو دنیا میں مشغول ہو جائیں، بھول جائیں، انجوائے کرنے لگ جائیں، اللہ کو بالکل بھلا دیں۔ ہم لوگ جب تندرست ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو نماز کی خواہش کرتے ہیں، مال نہیں ہوتا تو صدقہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں، مال آنے پر ہم صدقہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب گناہ گاروں کو معاف فرمائے اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔
یہ بہت بڑی بات سامنے آئی ہے ہمارے، اور یہی صحیح عمل ہے۔ 6420 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ وہ خواہش مند رہتا ہے کہ پہلا یہ کہ دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا اس کو مل جائے اور وہ خوب لمبی عمر جی لے۔ یہ دو خواہش اکثر بوڑھے انسان کی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو پالے اور ایک لمبی عمر اسے مل جائے۔ یہ ہم جیسے عام انسانوں کی باتیں چل رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں اس کے اندر بڑھتی جاتی ہیں، مال کی محبت اور لمبی عمر کی آرزو۔ ایک عام انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے مال کی ہوس بھی بڑھتی جاتی ہے، اور عمر کی آرزو بھی، یعنی کہ عمر کی تمنا بھی بڑھتی جاتی ہے کہ وہ لمبی عمر جی لے۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے، یہ اصل میں ہمیں وارن کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ فطرت بتائی گئی ہے انسان کی۔ تو ہمیں اس کے برعکس، یعنی اس کے اپوزٹ رہنا ہے کہ مال کے لیے کھونا نہیں ہے، دنیا میں اتنا نہیں کھونا ہے کہ دین کو بھلا دیں۔ دنیا کو اتنی توجہ دینا جتنا ضروری ہے، اور دین پر توجہ زیادہ رکھنا ہے، اور لمبی عمر کی آرزو کرنے کے بجائے یہ آرزو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی دے کہ جب تک ہم تیرے احکامات پر عمل کر سکیں، تیرے حکم پر عمل کر سکیں، دین پر چل سکیں، اور دین کے مطابق زندگی جی سکیں، تیری عبادت کر سکیں۔ ناکارہ زندگی سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا اس لیے ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے، یعنی کہ جب تک ہمیں ایمان پر قائم اور دائم رکھیں تب تک کی زندگی دینا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کہ وہ ایمان کے لائق نہ بچے، ایمان پر چلنے کے لائق نہ بچے، ایمان سے پھر جائے اور اس کے بعد بھی اس کی زندگی باقی رہ جائے۔ تو بہتر زندگی یہی ہے کہ ہم ایمان والے ہوں، ایمان والے ہی مریں، ایمان پر ہی ہماری موت آئے، اور ہمارا دم آخر بھی ایمان کی حالت میں ہو انشاءاللہ تعالی، آمین۔ 6423 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا ہے کہ کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، اور اس سے اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ، آمین۔ دیکھو وہی بات آ رہی ہے سامنے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت کے دن اس حال میں پیش ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمیں کلمہ گو ہونا، یعنی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہم اقرار کریں، اس پر عمل کریں، اور ہمارا مقصد اللہ کی خوشنودی، یعنی کہ اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرنا، اللہ کے دین پر چلنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسے حال میں اگر انشاءاللہ ہمارا دم آخر ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس پھر اس دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت بڑا عمل نہیں کرنا ہے، کوئی ایکسٹرا بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، سب سے پہلے یہی کرنا ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا ان لوگوں میں شمار ہونا ہے۔ اور الحمدللہ جس طرح سے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم تو ایمان والوں میں پیدا ہوئے، تو ہمیں بائے برتھ یہ مل گئی خوش قسمتی ہماری کہ ہم بائے برتھ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اب ہمارا آدھا کام تو ویسے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، بچتا صرف آدھا کام یہ ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، اور اسی پیٹرن پہ زندگی جینا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنا ہے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا ہے،
اللہ ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं करना, अल्लाह ताला के अलावा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। इस पर अमल कर लिया तो अल्लाह ताला खुश हो जाएगा इंशाल्लाह, और यही अल्लाह ताला चाहता है हमसे। और इंशाल्लाह इसके बाद अल्लाह ताला दोजक की आग हम पर हराम कर देगा इंशाल्लाह। 6424 हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही इस हदीस को बयान किया है। इसके रावी वो भी वही हैं कि आपने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे उस मोमिन बंदे का जिसकी मैं कोई अजीज, यानी कि अजीज बहुत ज्यादा उसको चाहने वाली चीज, कोई अजीज चीज दुनिया से छीन लूं, उठा लूं, और वो उस पर सवाब की नियत से सब्र कर ले, तो उसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। सुभान अल्लाह। ये एक और आसान रास्ता, आसान इन द सेंस कि आपको बहुत ज्यादा इसमें भी कोई अमाल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सब्र करना। सिर्फ सब्र करना। बेशक सब्र बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सब्र कर लेने से जन्नत अगर मिलती है तो बहुत सस्ता सौदा है। दुनिया में बेशक मुश्किल काम है, सब्र करना बेशक मुश्किल काम है। मैं भी इस चीज को समझता हूँ, और सब्र करने वालों की को भी मैं समझता हूँ, उनकी बातें भी मैं समझ सकता हूँ। और सब्र करना बेशक आम इंसान के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि शुक्र करो और सब्र करो। तो ये अल्लाह ताला का फरमान है कि शुक्र गुजार रहना है और सब्र करने वालों में शुमार होना। यही हमारी आजमाइश है सबसे बड़ी। बस अल्लाह से दुआ करते रहे हम सब कि अल्लाह ताला हमें मुश्किल इम्तहान से, मुश्किल आजमाइश से हम सब की हिफाजत अता फरमाए। हम गुनाहगार बंदे हैं, तो अल्लाह ताला हमें किसी मुश्किल इम्तहान और आजमाइश में न डाले। आमीन। तो अगर हमने सब्र कर लिया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई भी तुम्हारी महबूब चीज, तुम्हारी पसंदीदा चीज, तुम्हारा पसंदीदा इंसान, कोई पसंदीदा कोई भी चीज दुनिया से अगर मैं छीन लूं, उठा लूं तुम्हारी, और उस पर तुम सवाब की नियत से सब्र कर लो, तो हमारी नियत ये होना चाहिए कि अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जो चाहे बेहतर करने वाला, अल्लाह ही बेहतर हिकमत रखने वाला है। तो अल्लाह की मर्जी से ही मेरा ये चीज गई, मेरा ये इंसान गया, मेरे साथ ये मामलात हुए। तो ये अल्लाह की मर्जी जानकर उस पर सब्र कर लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फिर यहाँ जन्नत के सिवा उसके पास, उसके लिए कुछ भी नहीं, यानी कि जन्नत ही मिलना है उसको इंशाल्लाह। ये अल्लाह ताला गारंटी दे रहा है। 6426 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जंग उहद के शहीदों के लिए इस तरह नमाज पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक मर्तबा जंग उहद के शहीद, जो एक वाकया हुआ जंग उहद का, तो उसमें जो लोग शहीद हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हो सकता है वहां ऑन द स्पॉट मौके पर जाकर नमाज जनाजा अदा नहीं की होगी, या नहीं कर पाए होंगे किसी वजह से, डिस्टेंस की वजह से या किसी हालात की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद के शहीदों के लिए इस तरह नमाज जनाजा पढ़ी, जिस तरह मुर्दा की नमाज जनाजा पढ़ी जाती है बाद में। फिर आप मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया, आखिरत में मैं तुमसे आगे जाऊंगा और मैं तुम पर गवाह होऊंगा। वल्लाह मैं अपने हौज, यानी हौज कौसर को इस वक्त भी देख रहा हूँ, और मुझे जमीन के खजानों की चाबी दी गई है। और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे बारे में इससे नहीं डरता कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, बल्कि मुझे तुम्हारे बारे में ये डर है कि तुम दुनिया के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, यानी कि हिरस करोगे। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये इस तवील हदीस मुबारक से ये पता चला कि अगर किसी का नमाज जनाजा चूक जाए तो वो नमाज जनाजा अलग भी अदा कर सकता है। हालांकि ये बहुत सारे फिरकों में इख्तिलाफ की वजह से ये बात राइज नहीं है, लोग समझते नहीं और इस बात को अपनाते भी नहीं है। ये बहुत इल्म की बात है, और इल्म रखने वाला भी कई मर्तबा दूसरे को ये बात बताता नहीं। तो ये भी एक तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है कि जिसकी नमाज जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूक गए, उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में नमाज जनाजा पढ़ी। आम इंसान ये सोचेगा जब सामने नमाज नमाज पढ़ना, जब जनाजा ही नहीं रखा तो फिर नमाज जनाजा कैसे हुई। लेकिन अल्लाह ताला तो नियत देखने वाला है। अल्लाह ताला तो नियतों का हाल जानने वाला, दिलों का हाल जानने वाला। तो इस्लाम तो मैंने हमेशा आपके सामने अर्ज करता हूँ कि नियत और अमल दोनों 50-50 उसका परसेंटेज है इस्लाम में। 50% नियत है
اور 50% अमाल है. सिर्फ नीयत अच्छी और अमाल खराब हो तो भी जन्नत नहीं है, कबूलियत नहीं है, और सिर्फ अमाल अच्छे और नीयत खराब है तो भी कबूलियत नहीं. तो ये एक दीन इस्लाम की खूबी है कि 50% वेटेज नीयत को देता है, 50% वेटेज अमाल को देता है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना जनाजा सामने रखे हुए नमाज जनाजा अदा की है, और ये सुन्नत तरीका है, कर सकते हैं. ये भी इस हदीस मुबारक से पता चला, इसलिए ये बात की गई खास तौर से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद के शहीदों के लिए इस तरह नमाज पढ़ी जिस तरह मुर्दा की नमाज जनाजा पढ़ी जाती. फिर मिंबर पर आप तशरीफ लाए और फरमाया है कि मैं देख रहा हूँ. इससे ये भी पता चल रहा है कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास इल्म से नवाजा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए और अल्लाह अपने जैसा चाहता उस तरीके से उनको इल्म देता था, ऐसा इस तरह से दिखा देता था सब कुछ, और इस तरह से उनको इस चीज का एहसास होता था कि वो फरमा रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि जमीन के खजाने मुझे दिख रहे हैं, और हौज़ कौसर भी देख रहा हूँ. यानी कितनी अच्छी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर का नज़ारा करवाया गया अल्लाह ताला की तरफ से. और इस खुशखबरी के साथ वो ये भी बता रहे हैं कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम शिर्क करोगे, बल्कि मुझे इस बात का डर है कि तुम दुनिया के लिए एक दूसरे से दुनिया में कंपटीशन करोगे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, हिर्स करोगे. यानी कि शिर्क से ज्यादा हिरस की और एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो बीमारी है, वो आने वाले वक्त में इस उम्मत को लग जाएगी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की है अल्लाह के दिए हुए इल्म से. तो शिर्क से ज्यादा फिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिरस की है, और ये बहुत खराब बीमारी है. जलन, हसद, हिरस करना, इससे हमें बचना है. हम लोग बेशक शिर्क से बहुत ज्यादा बचने की कोशिश करते हैं, शिर्क का ख्याल रखते हैं, शिर्क के हर जगह तबलीग होती है, शिर्क के बारे में हर जगह बात की जाती है, लेकिन हिरस हिरस की बात कोई नहीं करता, जिसका डर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया. सही हदीस के मायने तो यही बता रहे हैं, मफहूम तो यही बता रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी ज्यादा फिक्र है कि आने वाली उम्मत, मेरे उम्मत के जो आने वाले लोग हैं, इस उम्मत के आने वाले लोग, उम्मत से मतलब आने वाली उम्मत के लोग, मतलब उम्मत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और इसके बाद कोई उम्मत भी नहीं आएगी. लेकिन उम्मत के आने वाले लोग हैं, जो जनरेशन आने वाली जनरेशन है इस उम्मत की, वो जनरेशन दिन ब दिन आपस में हिरस, जलन, हसद, कंपटीशन ये बढ़ती जाएगी. इस बात का भी ख्याल रख के हमें बचना है इंशाल्लाह. एक दूसरे की तरक्की से खुश होना है, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मददगार बनना है, ना कि टांग अड़ाना है. एक दूसरे की टांग खींचना है, ये गलत काम है, नहीं खींचना है. टांग खींचने से बचना है. और आज जो चलन है वो टांग खींचने वाला चलन है. तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट देना है अच्छे कामों में, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि एक दूसरे की अच्छे कामों में मदद किया करो, वो बुराई कामों में एक दूसरे की मदद मत किया करो. तो ये हमें इस बात का भी ख्याल रखना है, एक दूसरे का सपोर्ट, अच्छे कामों में सपोर्ट जरूर करना है, बुरे कामों में दूर रहना. और जलन, हसद, कंपटीशन, एक दूसरे को नीचे दिखाना, ये सब खत्म करना है, इससे बचना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की फिक्र है अपनी उम्मत के लिए. 6427 में अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं. और हजरत अबू सईद रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा इससे डर रखता हूँ, यानी कि इस बात से डरता हूँ जब अल्लाह ताला जमीन की बरकतें तुम्हारे लिए निकाल देगा. लेकिन यानी कि बहुत ज्यादा फरागत होना भी आजमाइश है, बहुत ज्यादा खजाने मिल जाना भी आजमाइश है. और आज यही हो रहा है. हम देखें तो मदीना मुनव्वरा से या मक्का मुअज्जमा से भी खबरें आती हैं कि सोने के पहाड़ मिले, सोना निकल रहा है. तो ये आजमाइश है, इसको बहुत लाइटली नहीं लेना. अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक ये खबर पहुंचा रहा है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए इस बात से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक डर, मतलब डर से मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, लेकिन डर का मतलब यहाँ ये है कि एक फिक्र है. ये डर वो डर नहीं है, डर खौफ नहीं, ये फिक्र है.
ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم بہک نہ جاؤ، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم کہیں ٹکرا نہ جاؤ. تو مطلب وہ اصل میں ڈر کا مطلب یہ ہے کہ فکر ہوتی ہے. تو فکر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے آنے والے لوگوں کے لیے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ زمین میں برکتیں بڑھا دے گا، نکال دے گا، مال و دولت خوب ملے گی. پوچھا گیا زمین کی برکتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ دنیا کی چمک دھمک، دنیا بہت چمکدار دھمکدار ہو جائے گی. اس پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا بھلائی سے برائی پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے اور ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ پر وہی نازل ہو رہی. اس کے بعد آپ اپنی پیشانی کو صاف کرنے لگے اور پوچھا پوچھنے والا کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی ایک دم وہی نازل ہو جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے پسینے ہو جاتے تھے. پھر آپ نے اپنا پسینہ پوچھا اور پوچھا کہ وہ پوچھنے والا کہاں ہے جس نے وہ سوال کیا تھا. اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اس سوال کا حل ہمارے سامنے آ گیا تو ہم نے ان صاحب کی تعریف کی. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی سے تو صرف بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ مال، یہ دولت سرسبز اور خوشگوار گھاس کی طرح ہے. یعنی کہ مال و دولت میں جب فراگی ہو جائے اور مال و دولت خوب زیادہ ہو جائے، دنیا میں چمک دمک بڑھ جائے، تو یہ اس خوشگوار گھاس سرسبز ہری گھاس کی طرح ہے جو اگ جاتی ہے تو ہرس کے ساتھ کھانے والوں کو ہلاک کر دیتی ہے. ہرس کی حسد کی بات ہو رہی ہے، انسان کے ہوس کی بات ہو رہی. کھانے والوں کو ہلاک کر دیتی ہے یا ہلاکت کے قریب پہنچا دیتی ہے. سوال یہ تھا کہ کیا بھلائی سے برائی پیدا ہو سکتی ہے؟ تو نہیں، بھلائی سے بھلائی پیدا ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ بھلائی سے تو بھلائی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ مال دولت بڑھ جاتا ہے اور وہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ جس طرح سے ابھی حالات ہو رہے ہیں، ابھی ہر چیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فراغت کوانٹٹی بڑھتی جا رہی ہے، ہر چیز چمک دمک دنیا کی بڑھتی جا رہی ہے. ہر طرف ڈیولپمنٹ 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 کے نام پر ہر چیز میں انسان ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، کیا کیا بنا رہا ہے، کیا کیا پا رہا ہے. تو یہ بھی آزمائش ہے. اور اس طرح اس کا اگزامپل دیا گیا کہ ایک جہاں پر کوئی زمین مان لو خوب لبالب ہری ہو جائے، اس پہ خوب گھاس اگ جائے، تو اس کا آگے یہ فرمایا کہ سوائے اس جانور کے جو پیٹ بھر کر کھائے، کہ جب تک اس نے کھا لیا اور اس کی دونوں کوکھ بھر گئی، یعنی کہ پورا پیٹ بھر گیا اور سورج کی طرف منہ کر کے اس نے جگالی کر لی، یعنی کہ خوب کھاتا ہے. ایسا جانور جب اس کو خوب ہریالی دکھتی ہے تو خوب وہ دونوں کوکھ بھر کر کھایا، یعنی کہ پورا پیٹ اس نے بھر کر کھایا اور پھر خوب بیٹھ کر اس نے جگالی کی. ایسا جانور کی طرح انسان ہو جاتا ہے کہ یعنی کہ اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی. اور فرمایا کہ اور یہ مال بھی بہت شیریں ہے، یعنی کہ بہت ذائقے دار لگتا ہے انسان کو. مال کی حوص بڑھتی جاتی ہے، مال کی کمی اچھی نہیں لگتی ہے، مال زیادہ اچھا لگتا ہے. جس نے اس کے حق کے ساتھ لیا اور حق میں خرچ کیا تو وہ بہترین ذریعہ. یعنی کہ حق کے ساتھ لینے کا مطلب یہ کہ حق حلال کا کمایا اور حق حلال میں خرچ کیا تو وہ بہترین ذریعہ ہے. اور جس نے اسے ناحق طریقے سے حاصل کیا تو وہ اس شخص جیسا ہے جو جانور جیسے پہلے بتایا گیا کہ بہت ہرا بھرا دیکھ کر کھا لیتا ہے، لیکن اس سے پھر وہ سنبھال نہیں پاتا، اس کو جگالی کرتا رہتا ہے، اس سے وہ ہجم نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا کہ لائف میں بیلنس، اعتدال، سنتولن ضروری ہے. جیسے ہریالی چرنے والے جانور کی مثال سے بیان فرمایا گیا ہے کہ جو جانور ہریالی دیکھ کر بے اعتدالی سے یعنی کہ امبیلنس ہو کر اندھا دھند کھا لیتا ہے، وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے. دنیا کا یہی حال ہے جہاں ایک اعتدال، بیلنس ہر حال میں ضروری. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ زندگی میں ہر معاملے میں بیلنسڈ رہیں. ضرورت سے زیادہ امبیلنس کہیں نہیں ہونا ہے، نہ بہت زیادہ خوش ہونا ہے، نہ بہت زیادہ دکھی ہونا ہے، نہ بہت زیادہ کھانا ہے، نہ بہت کم کھانا ہے، نہ بہت زیادہ کمانا ہے، نہ بہت کم کمانا ہے. ہر چیز بیلنسڈ ہونا چاہیے. یہ اعتدال ہمیں سکھایا گیا ہے، اس حدیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں یہ سیکھ مل رہی.
6428 में फरमाया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर मेरा ज़माना है। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी वाला ज़माने से बेहतर कौन सा ज़माना हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम में सबसे बेहतर मेरा ज़माना है, फिर उन लोगों का ज़माना है जो इसके बाद आएंगे, है ना। तो ये इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इसको रावी हैं, और वो इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बयान कर रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोबारा कहा, 2 बार कहा या 3 बार कहा, कितनी बार इस बात को रिपीट किया, दोहराया या तिहराया, यानी कि कितनी जनरेशन उन्होंने बताई। फिर उसके बाद वो लोग होंगे कि वो गवाही देंगे लेकिन उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। अब देखिए कितना खराब आ जाएगा 2-3 जनरेशन के बाद ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहा है कि मेरा जमाना सबसे बेहतर है, इसके बाद जो जनरेशन आएंगी उसमें जमाना हालात बिगड़ते जाएंगे, और फिर वो इस लायक नहीं बचेंगे कि उनकी गवाही कबूल की जाए, यानी कि वो लोग बहुत बेकार हो जाएंगे, अमानत में खयानत करने वाले, झूठ बोलने वाले। वो खयानत करेंगे और उन पर से एतमाद यानी कि भरोसा उठ जाएगा। ऐसी जनरेशन, ऐसे लोग आएंगे इस उम्मत में, और बहुत नजदीक बता दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहुत लंबा जमाना नहीं बताया। वो लोग आ चुके हैं और सब हम देख रहे हैं, झूठ बोलने वाले, अमानत में खयानत करने वाले, और अल्लाह से या अल्लाह से कुछ वादा करेंगे, यानी कि नजर मांगेंगे, नजर मान लेंगे अल्लाह ताला से कुछ, और उसको पूरा नहीं करेंगे, है ना। अल्लाह ताला से कुछ नजर मानना, उसको पूरा नहीं करना, ये भी गलत बात है, गलत बताया गया है इसको भी। हमेशा वही बात कहें या वही बात सोचें जो आप कर सकते हो। नजर सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना है, यानी कि अल्लाह के सिवा किसी से नजर नहीं मांगना। यानी कि नजर का मतलब होता है कि कोई इस तरह से दुआ मांगना कि मैं ऐसा हो जाएगा, ये काम हो जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा, मन्नत। नजर यानी मन्नत। तो जब हम जो मन्नत हम दूसरों से मांगते हैं ना, वो जायज नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह ताला से नजर मांगना है ना, कि अल्लाह ताला से ही मन्नत मांगना है, अल्लाह ही से दुआ करना है। और उतनी ही करना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए जितना आप अमल कर सकते। उस टाइम इमोशनल भावुक होकर जरूरत से ज्यादा नजर नहीं मांगना। ऐसा नहीं कि आप जो कर ही नहीं सकते, जिसको आप निभा नहीं सकते, वो मांग लो। तो ऐसी मन्नत, ऐसी दुआ मांगो अल्लाह ताला से जिस पर आप अमल कर सको, भाई छोटा सा अमल हो, लेकिन अल्लाह ताला तो नेक अमल पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला को एक छोटी सी छोटी नेकी भी पसंद है। तो मन्नत हमें ऐसी नहीं मानना है जिसको हम अमल अदा नहीं कर सकते, और सिर्फ अल्लाह से मांगना है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सलातुल हाजत पढ़ें, सलातुल हाजत पढ़ें, और अल्लाह ताला से दुआ करें। और हमारे जब अल्लाह ताला काम कर दे, अल्लाह ताला हमारी नियतों को कबूल फरमा ले, और हमारे हमें जो चाहते हैं अल्लाह ताला अता कर दे, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। जिस तरह से सलातुल हाजत होती है, इसी तरह से सलातुल शुक्राना भी होती है। शुक्राना अदा करें, शुक्राने की नमाज अदा करें, ये भी बेहतरीन तरीका है। और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं करेंगे और उनमें मोटापा फैल जाएगा, उनमें मोटापा फैल जाएगा, यानी कि ये भी एक बुराई है। साइंस तो आज इस बात को मान रहा है। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले बता दिया था कि आने वाली जनरेशन में मोटापा आम हो जाएगा, यानी कि मोटापा फैल जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत अता फरमाए, हम सबको रहम फरमाए, हम सबको माफ फरमाए। आमीन व रब्बिल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला हम सब की इस टूटी फूटी कोशिश को कबूल और मकबूल फरमाए, गलतियों को माफ़ फरमाए। हमसे पढ़ने समझने में कुछ कोताही हो जाए, अमल में कुछ कोताही हो जाए, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें सबको सही समझने की, सही अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे अमालों को कबूल और मकबूल फरमाए। इस नेकी को भी कबूल फरमाए, और इस टूटी फूटी कोशिश को भी कबूल फरमाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया कराम, शोहदाए करबला, सहाबा किराम, औलिया अल्लाह, और हमारे वालिदैन और तमाम उम्मत मुस्लिमा को
ईसाल सवाब अता फरमाए, सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हमारे वालिदैन, तमाम मरहुमीन, तमाम रिश्तेदारों को, सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, सबको माफ़ फरमाए, सबकी गलतियों को माफ़ फरमाए, तमाम उम्मत मुस्लिमा की मगफिरत अता फरमाए, हम सबको माफ़ फरमाए, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। जिसने दुआ के लिए कहा है, अल्लाह ताला सबकी जायज़ तमन्नाओं को कबूल और मकबूल फरमाए, पूरा फरमाए। तमाम बीमारों को शिफा, तंदुरुस्ती और सेहतियाब अता फरमाए। आसान और सही इलाज अता फरमाए, आसान और सही इलाज अता फरमाए, आसान और सही इलाज अता फरमाए। शिफा, तंदुरुस्ती और सेहतियाब अता फरमाए। हर मुश्किल इम्तहान, आजमाइश से हम सब की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह, हम किसी आजमाइश के लायक नहीं है, हम सबको आसान ज़िंदगी अता फरमा, आसान मौत अता फरमा। आसान ज़िंदगी और आसान मौत अता फरमा, ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब अता फरमा। हम सब पे तेरे रहमो करम का मामला अता फरमा। हमारे मामलात में तेरी रहमत, बरकत, हिफाजत, खैर बरकत, भलाई, आसानी अता फरमा, मदद अता फरमा। हम सबको जायज़ हलाल रोज़ी अता फरमा, रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमा। हम सब पर रहम फरमा। या रहमर राहिमीन, या हय्यो या कय्यूम, बेरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ, नेमतें, अज़मतें, अमन अमान, हिफाजत, शिफा, तंदुरुस्ती और सेहतियाब अता फरमा। हम सबको हर तरह के दुख दर्द से, लाइलाज बीमारी से, परेशानी से, आजमाइश से हम सबकी हिफाजत अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व कीना अज़ाबन्नार। आमीन या रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।